سنائیں گے جے تنگ ہوویں میری ذات کو لوں جے تنگ ہوویں میری ذات کو لوں ڈے صاف ڈسا تیری جان چھٹے جے تنگ ہوویں میری ذات کو لوں ڈے صاف ڈسا تیری جان چھٹے تے کو پیار کی تم تیرا مجرم ہاں ڈے سخت سزا تیری جان چھٹے ایویں مار نہ شاکر کستاں وچ یک مشت مکا تیری جان چھٹے. کل سے پوچھنا چاہوں گا ٹورزم کے حوالے سے نمبر 1 کنٹری ہے ہمارا, ٹھیک ہے, تو سب سے زیادہ کون سی جگہ اچھی لگی آپ کو؟ میں تقریباً آدھا پاکستان گھوم چکا ہوں. سب سے خوبصورت جگہ ناران لگا ہوا ہے, اور زیادہ جو ہے گلگت بلتستان مجھے اچھا لگا, میں وہاں پہ گیا ہوں. اچھا, اب تو سیاحت کے حوالے سے دیکھا جائے تو جو ہمارا یورپین کنٹریز ہیں جتنے بھی, ٹھیک ہے, تو انہوں نے سفری پابندیاں بھی ختم کر دی ہیں, خاص طور پہ برطانیہ نے, تو اس والے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ تو ہمارے ملک کے لیے ایک بڑی خوبصورت بات ہے, کیونکہ اوپر سے جو آئیں گے باہر ممالک سے جو لوگ آئیں گے سیاحت کے حوالے سے, ہمارا ملک میسج جائے گا کہ ہم دہشت گرد نہیں ہیں, کیونکہ ہمارا ایک میسج گیا ہوا ہے ان لوگوں تک کہ پاکستان میں دہشت گرد پناہ لے رہے ہیں. لیکن اس میسج کو ختم کرنے کے لیے ایک خوبصورت سٹیپ لیا ہے ہماری حکومت نے, خاص کر عمران خان صاحب نے. وعلیکم السلام. بڑا اچھا لگا آپ کا ماحول مجھے. کہاں سے آئے ہیں آپ لوگ؟ یہ میں کوہاٹ سے ہوں جی. کوہاٹ سے آئے ہیں آپ لوگ؟ جی. اچھا, تو کتنے لوگ آئے ہیں آپ کے ساتھ؟ تقریباً ہم نے کوئی 15-16 آدمی آئے سر. 15-16 آدمی آئے ہیں. اچھا, پاکستان کے اندر ثقافت کے حوالے سے دیکھا جائے, سیاحت کے حوالے سے دیکھا جائے تو ہمارا ملک نمبر 1 پہ آ جاتا ہے دنیا کے. بالکل بالکل, ٹھیک ہے, آپ صحیح کہہ رہے ہیں. تو سب سے زیادہ جو ہے وہ انٹرسٹنگ چیز یہ ہوتی ہے کہ ہماری جو بیوٹی, جو نیچرل بیوٹی ہے نا, وہ بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے. پیغام یہ ہے کہ پاکستان امن ملک ہے. ان طرح ہمارے جو ہے نا سارے مسلمان جو لوگ ہیں امن پسند ہیں, تو ہم جو ہے نا امن پسند جو لوگ کی وجہ سے جو ہے نا یہ اسلام آباد تو زیادہ انشاءاللہ اس کی وجہ سے زیادہ پرامن ہے. اور ہم دوسرے ملکوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اسلام دہشت گرد نہیں ہے, اسلام جو ہے نا وہ امن پسند ملک ہے. جو بھی یہاں آنا چاہیں تو یہاں پہ کوئی مذہبی جو ہے نا وہ نہیں ہے کہ یہ مسلمان ہے یا ہندو ہے یا یہودی ہے, جو بھی ہے یہاں پہ جو بھی آئیں گے تو ہم اس کو ویلکم کہتے ہیں, جس طرح بھی ہو, ٹھیک ہے, جس مذہب کی بھی تعلق ہو تو انشاءاللہ ہم اس کو ویلکم کہیں گے. اور اس علاقے میں صفائی بہت زیادہ اچھا ہے, تو ماحول بھی اچھا ہے, دہشت گردی کے لحاظ سے ہر لحاظ سے پاکستان اچھا ہے. اور سب سے زیادہ جو خوبصورت علاقہ ہے وہ اسلام آباد ہے. میرا نام ساق وفار ہے. بڑا اچھا آپ نے پروگرام کیا جو بھی اپنی گیدرنگ میں, تو یہ ہے کہ جہاں بھی جاتے ہیں تو یہ ایک رنگ ہے اب پاکستان کے اوور آل جہاں بھی دیکھا جائے, جو ہمارے دوست احباب ہیں جتنے بھی ہیں, چاہے وہ پنجابی ہے, چاہے وہ سندھی ہے, چاہے وہ پٹھان ہے. اچھا, میں آپ سے سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ اب تو یہ ہے کہ برطانیہ نے بھی اپنے جو مسافر ہیں, جو ان کے پیسنجرز وغیرہ جو برطانیہ کے جو لوگ ہیں, ان کے لیے پاکستان کی سفری پابندی جو ہے وہ ختم کر دی ہے, چاہے وہ جہاز کے لیے سفر کریں یا پاکستان کے اندر جو ٹرانسپورٹ ہے اس کو سفر کریں, ساری سفری جو ہے نا پابندیاں وہ ختم کر دی گئی ہیں. مطلب یہ تھا ٹرانسپیرنٹ ہو گیا ہمارا ملک, یہ کہ دہشت گردی کے حوالے سے دیکھا جائے تو کافی حد تک خاتمہ ہو چکے. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اصل میں ہمارا جو مذہب ہے اس کے نام سے پتہ چلا کہ ہم امن پسند لوگ ہیں. ہمارے ملک میں جیسے صاحب انہوں نے کہا تھا کہ جب ہمارے عیسائی وغیرہ, ہندو وغیرہ, کوئی جتنے اقلیتیں ساری, وہ ساری کی ساری نے ہمارے مذہب میں بھی بتایا کہ ان کے بھی اتنے حقوق جتنے ہمارے حقوق ہیں. زیادہ سے زیادہ یہاں آئیں کیونکہ اس پاکستان سے خوبصورت جگہ کوئی بھی نہیں ہے, اور ابھی بھی آ رہے ہیں. ہم نے نیوز میں بھی دیکھا ہے کہ بہت سارے سیاحت آ رہے ہیں باہر ملکوں سے, تو ان سے ان کے جو ملک کے اور لوگ ہیں ان سے ہم یہ کہیں گے کہ زیادہ سے زیادہ یہاں آئے اور یہاں دیکھیں کہ پاکستان کیا چیز ہے. بہت شکریہ. ہلو
बेसिकली हमारा ताल्लुक डिस्ट्रिक्ट राजनपुर से है। राजनपुर को आपको जानते हैं आप? राजनपुर कहाँ पे है? ये नहीं पता तो नहीं है, लेकिन ये है कि जो देख रहे ये डेरा डवियन में है। अब छोटू गैंग के हवाले से आप ज़्यादा मशहूर हो गया है, तो सेहत के हवाले से वहाँ इतना चहलकदमी नहीं है जितना इधर, मतलब कि माहौल, और उधर वहाँ आपको पता है सारी रेत के अलावा और कुछ नहीं है, और इसलिए हम इंजॉय सैर तफरी के लिए इधर आए हैं। ये हमारी सकाफत है, सराइकी कल्चर डांस, तो इस हवाले से हम लोगों को भी लुत्फ़ अंदोज़ कर रहे हैं और ख़ुद भी इंजॉय कर रहे हैं। अब इधर आए हैं, बहुत मज़ा आया है। यहाँ पे अपनी सराइकी झूमर जिसे कहते हैं हमने वो खेली है। ये सराइकी झूमर है, ये हमारे सारे दोस्त हैं, सबको लुत्फ़ अंदोज़ हुआ है। हम इधर आए हैं, घूमने आए हैं, सब सेहत के हवाले से, आज़ादी के हवाले से पाकिस्तान एक बेहतरीन मुल्क है। हम दूसरे दोस्तों को भी कहना चाहते हैं कि वो आएँ और इंजॉय करें, और पाकिस्तान में बहुत अच्छी सियाती मकाम है जहाँ पर वो आकर इंजॉय कर सकते हैं। थोड़ी सी सराइकी में बात करना चाहता हूँ आपसे, क्योंकि ये हमारी लैंग्वेज है। ये तो आपको पता है कि 2016 की रैंकिंग है ना, 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ पाकिस्तान डेंजरस मुल्क समझा वे ना आई, टूरिस्ट के हवाले से कोई मतलब कि कोई सैर तफरी वास्ते गैर मुल्क जो कहना आंदा आई। हुण पाकिस्तान जो 2019 जदों दी गवर्नमेंट चेंज थी है, आई नॉट पीटी सपोर्टेड बट आई न्यूट्रल। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आप गवर्नमेंट आई है ना, तो इसकी पाकिस्तान के कुछ हालात भी बेहतर हो रहे हैं, तो और इसमें पाकिस्तान की टूरिस्ट के हवाले से नंबर 1 पे आ गया है। जो दुबई है वो भी तीसरे नंबर पे चला जाएगा, और इस तरह मैं गैर मुल्कों को भी ये मैं पैगाम देता हूँ कि वो भी आएँ, पाकिस्तान में लुत्फ़ अंदोज़ करें। यहाँ पे कोई मतलब कि ख़तरा नहीं है, कोई सब कुछ ये मोहब्बत वाले लोग हैं। और हमारे सराइकी जनूबी पंजाब में भी विज़िट करें, जनूबी पंजाब में भी विज़िट करें, वहाँ के लोग, वहाँ के मिलना जुलना, वहाँ बड़े खिदमत गुजार लोग हैं। इस गवर्नमेंट में अब वो कुछ दिन पहले वो एक बरतानिया से शहजादी जोड़ा आया हुआ था, और उसके बाद एक और बरतानिया से कोई आई है, और उसने इस तरह वो हमारे माहौल से मुतासिर होकर उसने इस्लाम कबूल कर लिया है। फरवरी में हमारा ग्रे लिस्ट से भी नाम निकल जाएगा इंशाल्लाह, हमें पूरी उम्मीद है। और दोस्तों घबराना नहीं, ये डॉलर है, डॉलर नीचे आ जाएगा, घबराना नहीं। हमारी मैशियत ना अभी स्टेबल नहीं हो रही। जो पिछली गवर्नमेंट में उन्होंने डॉलर को अपना कंट्रोल किया हुआ था, मसनूई तरीके से कंट्रोल किया हुआ था, और इसको मनी और डिमांड को ना, मनी सप्लाई डिमांड को उन्होंने अब अपनी फोर्सेस पे छोड़ दिया है। इंशाल्लाह ये वक्त दूर नहीं जब हम अपने गोल को अचीव कर लेंगे। शेर सुनाएंगे। जे तंग हो में मेरी ज़ात को लूँ, जे तंग हो में मेरी ज़ात को लूँ, डे साफ डसा तेरी जान छुटे। जे तंग हो में मेरी ज़ात को लूँ, डे साफ डसा तेरी जान छुटे। तेको प्यार की तिम तेरा मुजरिम हाँ, डे सख्त सजा तेरी जान छुटे। इवें मार ना शाकिर किस्तां विच, यक मश्त मुका तेरी जान छुटे। इवें मुकदे ना हासे जीवे तय मुकाए, इवें मुकदे ना हासे जीवे तय मुकाए। मुका करनी है कुछ मुकई वने हा। मैं परस्तदार हम पन पुंजारी तेदा मन दे अंदर समंदर लुकई वने हा। रोले ना हा रोले को राहें दे विच, रोल हासे ता क्या छा रलई वने हा। लब ना थकदा हावी ई ना छकदा हावी, राहते पे हासे इशरत अलई वने हा, राहते पे हासे इशरत। चिट्टे कपड़े देखते मता जानी धोखा खावें, मैं तो मजदूर हाँ। ये उतू दी डेकोरेशन है दुश्मन दिलूं, जे अंदरू फलोरें तो मैं लंजूर हाँ। जे तेरी राह ते मैं किथी बट मार बाहां, ते तू आखे मैं मजबूर हाँ। वंज वला सोच गिन, वंज वला सोच गिन। अच्छा, एक बचपन के हवाले से हाय हाय ओ वेला नहीं भूलता, हाय हाय ओ वेला नहीं भूलता। जदा पहली बारी सारी बस्ती विच, जदा पहली बारी सारी बस्ती विच बस हरन आन वजाया हा, हूँ सादा माल डराया हा। हाय हाय ओ वेला नहीं भूलता, जदा वेड़े लाके टोकरे विच, जदा वेड़े टोकरे लाके वेड़े विच कोई चिलकदियां चिड़ियां नप नप के, कोई अंत निशानी ला देवनी पुछ पट के यार उड़ा देवनी। हाय हाय ओ वेला नहीं भूलता, हाय हाय ओ वेला नहीं भूलता। जदा चीख चहाड़ा चूल्हे ते, हाय हाय ओ वेला नहीं भूलता। जदा चीख चहाड़ा चूल्हे ते पहली रोटी मैं खासा, ई गाल दे रोले होंदे हन, जदा सखने चोले होंदे हन। जिंदाबाद पीटीआई, जिंदाबाद 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 पीटीआई, जिंदाबाद पीटीआई, जिंदाबाद पीटीआई, जिंदाबाद। बहुत अच्छा लगा जी, आप लोगों से मिला, बहुत अच्छा लगा आपसे। थैंक यू सो मच।